Всем привет! Это Светлана и мои арт-диалоги. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость. Генеральный менеджер фонда Рахманинова, мой партнер, артистический менеджер Этторе Волонтьери. Коренной миланец, страстный любитель оперы, организатор и общественный деятель. Этот человек всегда за кулисами, но без таких людей наш артистический мир был бы невозможен. Мне, конечно, и часа не хватит, но я попробую назвать некоторые заслуги Этторе. 30 лет деятельности в артистическом менеджменте. В возрасте 25 лет, сразу же после окончания Миланского университета, он стал ассистентом знаменитого Валентина Прачински и работал уже с такими артистами, как Мстислав Ростропович, Лорен Мазель, Жорж Претер и, конечно, многолетняя работа с Мариинским театром и Валерием Гергиевым. Потом работа с Марио Дради, продюсером знаменитого проекта «Три тенора», который стал бестселлером в классической музыке. И опыт с такими артистами, как Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Дайана Росс, Дайана Уорвик, Шарль Азнавур и многие другие. В списке проектов работа с такими артистами, как Юрий Башмет, Максим Венгеров, Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Мстислав Ростропович, Жан-Андре Назеда, Владимир Юровский, Рено и Готье Капюсон. В 1999 году Этторе задумал и курировал проект «Пушкин в Милане» в честь юбилея великого русского поэта. Это концерты, театральные постановки и образовательные проекты. Он внес вклад в ознакомление итальянского народа с русской культурой. В 2000 году Этторе Волонтьери стал организатором гастролей филармонического оркестра «Ла Скала» под управлением Рикардо Мутти в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас Этторе является генеральным менеджером фонда Рахманинова в Швейцарии и занимается спасением наследия великого композитора Виллас Синар. Этторе был близким другом внука Сергея Рахманинова Александра и продолжает дело, которое они начали вместе. Это поддержка молодых музыкантов и популяризация произведений великого композитора. А теперь слово Этторе Волонтьери. Une année de pandémie, une année où la culture s'est effondrée. Pour toi, personnellement, ce fut plutôt une année de frustration, de perte des références, ou une année de nouveaux formats, de nouvelles inspirations et découvertes? Et bonjour Svetlana, oui, c'est une très belle question. Et bien sûr, au début, c'était une année compliquée. Au début, c'était une sensation compliquée de frustration. Nous, on est habitué tout d'abord à voyager beaucoup, on est habitué à accueillir beaucoup de gens, on est habitué à écouter beaucoup de musique. Et voilà, tout ça a été brutalement interrompu. Donc, bien sûr, au début, c'était un peu la frustration. Mais finalement, il faut toujours essayer de rester positif et essayer de faire de façon que les événements de la vie puissent nous apprendre quelque chose et nous pousser à changer nos habitudes. Donc, pour moi, ça a été une année très dédiée à la Fondation Rachmaninov, bien sûr, car j'ai eu beaucoup plus de temps disponible qu'avant, c'était plus compliqué pour moi à gérer. Ça a été une année d'études, des nouveaux formats. C'était une année d'études aussi, pour moi, aussi de l'importance des réseaux sociaux au niveau de la culture. Ça veut dire que, bien sûr, j'ai eu une attitude toujours un peu méfiante vis-à-vis des réseaux sociaux. Mais j'ai finalement appris que, à travers la gestion du compte Instagram de la Fondation Rachmaninov, que c'est quand même une façon de communiquer et de construire une communauté de personnes qui sont intéressées à un sujet particulier. Ce qui est important, à mon avis, c'est toujours mettre à la base des
chaque type de travail qu'on fait, même donc dans les réseaux sociaux, la passion et la compétence, et donc la qualité des informations qu'on arrive à fournir à travers cette plateforme. Hein. C'est rien d'autre qu'une plateforme qui, par ailleurs, nous permet de joindre beaucoup plus de personnes. Et c'est la même chose maintenant, par exemple, on est en train d'utiliser Zoom comme plateforme de communication. Moi, je suis près de Lugano, toi, tu es à Bienne, donc, mais on peut se voir, on peut parler, on peut discuter presque comme si on était l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a aussi une possibilité d'utiliser, même dans le futur, bien sûr, cette nouvelle technologie pour développer le sens de la communication autour de la musique classique. Bien sûr, ce qui reste très important et qui ne va jamais changer, c'est l'importance de la musique jouée et de l'expérience de la musique vivante. Je veux dire, la musique qui est jouée devant toi, physiquement présente devant toi. Donc ça ne va jamais changer. Et je ne suis pas quelqu'un qui est trop fan de cette, disons, solution de faire des concerts par streaming. Hein. C'est bien sûr un témoignage d'une époque difficile, mais je pense que ça ne va pas, dans aucun cas, ça va substituer l'expérience des concerts, de la présence au concert, bien sûr. Merci beaucoup, Ettore. Euh, J'ai bien entendu que tu as développé beaucoup de choses que tu n'avais pas le temps avant parce que tu as voyagé beaucoup. Et puis, je pense que tu parles avec le passion parce que tout ce que tu as développé, je suis un petit peu sur l'Instagram. C'est magnifique parce que tu nous sers des choses incroyables. Ta passion, c'est la fondation de Rachmaninov et même ce compositeur parce que tu es vraiment une personne qui met toute la passion pour développer ça. Et puis, je trouve que c'est magnifique et je te félicite parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais pu être parce que tu étais très occupée, toujours voyager. Je me souviens que quand tu m'as parlé au téléphone, tu dis oh oui, j'ai pas le temps parce que je suis en route, je suis en voiture, etc. Mais maintenant, tu es plus tranquille, tu es concentré sur les choses que tu aimes. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est des choses positives qui nous a donné cette année assez spéciale. On a, je pense, jamais vécu et puis on va jamais vivre encore. Et il faut pas On perdre du temps. espère. Écoute, je sais pas si c'est pour ou contre, mais j'entends toujours des gens que c'est très positif pour eux parce qu'ils ont retrouvé eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aiment de faire, pas qu'est-ce qu'ils doivent faire parce qu'on est toujours, on a pris la direction et on travaille sur le résultat et on se perd nous-mêmes. Et maintenant, je vois que tu parles tellement passionné et je te félicite vraiment. Et tu as l'air très, très bien. Alors, comme toujours, très souriant, très... Merci. Oui, alors, j'ai plaisir de toujours parler avec toi et surtout travailler parce que je suis vraiment ravie que j'ai partenaire comme toi. Oui, voilà. Si on parle de ta profession comme manager, comment tu as profité ce temps isolé et qu'est-ce que tu as développé ou bien comment ça a changé dans ta profession? Bon, il faut dire que dans la profession, il y a eu quand même, sauf la partie des voyages qui a bien sûr presque disparu, mais il y a quand même une certaine activité pratique à faire. Ce sont les annulations, ce sont la gestion de changement de calendrier des artistes. Dans le cas de la Fondation Rachmaninov, comme tu le sais, on a plusieurs dossiers délicats qui sont ouverts et donc et qui demandent beaucoup d'attention. Donc, je me suis concentré plutôt sur ce genre de choses au point de vue professionnel. Au point de vue personnel, j'ai eu bien sûr beaucoup plus de temps pour réétudier
et lire encore beaucoup de choses qui concernent l'histoire de la musique. Moi, disons, comme formation personnelle, je suis musicologue, donc il y a tout un côté de ma vie intellectuelle que j'ai dû un peu, entre guillemets, abandonner dans la frénésie du travail. Et donc, il y a des éléments que j'ai pu approfondir, sur lesquels j'ai pu retourner et qui m'ont beaucoup enrichi personnellement et qui m'ont donné beaucoup d'énergie pour remettre dans ma profession avec une qualité, une profondeur plus importante. Donc, que ce soit l'histoire de la musique, que ce soit l'histoire de certains compositeurs, que ce soit aussi une façon de communiquer sur la musique au public. Alors, les idées que j'ai développées dans cette période aussi avec mes artistes et aussi au sein de la Fondation Rachmaninov, c'est comment arriver à communiquer la musique classique. Ce qu'on a expérimenté à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une sorte de soif d'information, une soif de connaître mieux ce que les artistes jouent. Donc, je pense que, par exemple, à la reprise des activités, l'idée d'avoir les artistes qui parlent du répertoire qu'ils jouent, qui parlent peut-être qui préparent avant, hein, même, bien sûr, c'est un peu compliqué pour les artistes de parler et de jouer en même temps. Ils doivent garder la concentration sur le jeu, mais quand même, on peut préparer grâce à ces plateformes qu'on a utilisées pendant cette année. On peut préparer le public d'une façon beaucoup plus profonde. Moi, j'ai une expérience personnelle qui m'a fasciné. Donc, avec des amis, j'ai donné des cours de musique, d'histoire de la musique, hein, par Zoom. Les dimanches, j'avais un groupe d'amis et c'est intéressant comment tu découvres qu'il y a beaucoup de gens avec un profil professionnel important. C'est des avocats, c'est des médecins, c'est des financiers, c'est des gens très cultivés, mais qui ont une très petite connaissance de l'histoire de la musique, mais très petite. Donc, ils ne savent pratiquement rien de la vie des compositeurs. Ils savent très peu de l'histoire du répertoire. Alors, j'ai commencé un peu à faire un travail sur l'histoire des compositeurs et leur raconter un peu la vie de ces compositeurs et les effets de leur biographie sur l'œuvre. Et donc, j'ai pu remarquer qu'il y avait un énorme intérêt. Ces gens se motivaient beaucoup dans l'écoute de la musique de façon différente. Donc, je pense que là, il y a un énorme travail à faire au moment où on pourra finalement reprendre les concerts pour préparer les gens, pour faire rentrer les gens dans l'expérience de la musique. Les gens ont bien sûr une attitude naturelle, hein, on écoute la musique même sans savoir qui était Beethoven et pourquoi il a composé la troisième symphonie et qu'est-ce que c'est la différence entre un mouvement allegro, presto ou andante. Les gens écoutent et ils ressentent des émotions. Ça, c'est la base. Ça, c'est même, je dirais, anthropologique. Mais de l'autre côté, il y a un travail de connaissance un peu plus profonde qui permet aux gens de comprendre mieux pourquoi certaines choses se sont passées. Et donc, pourquoi à un certain moment, Beethoven a écrit une certaine œuvre, ou pourquoi Shostakovich s'est dédié à un certain répertoire, ou pourquoi Rachmaninov a écrit d'une façon ou de l'autre. Alors, tout ça a un effet extrêmement positif dans la perception de la musique. Et ça donne énormément d'intérêt. Il y a un grand intérêt pour ça. Je pense que c'est un élément que dans le futur, on pourra vraiment développer. Ça veut dire, tu as pris la parole pour mettre le public dans l'autre niveau, si tu veux. Tu veux vraiment que notre public, qui on se perde, ça c'est statistique. Et on se pose question toujours où notre public, comment il faut motiver les gens, même si les gens qui travaillent, comme tu dis, comme avocat et très motivés pour la musique classique,
il se fatigue, après le travail, il y a un concert. Et une seule chose, qu'est-ce qu'il veut sentir, ça c'est se détendre et justement juste sentir des émotions positives. Mais tu veux vraiment mettre la public sur le niveau supérieur, si tu veux, pour que ça donne pas que les sentiments, ça donne aussi quelque chose qui est plus profond. Ça, c'est magnifique parce que je trouve que ça, c'est comme la mission, si tu veux. Comme la mission de la vie, quand tu connais quelque chose et tu veux partager avec... Et tu as envie de partager, bien sûr. Mais partager. pour moi, ça a un peu toujours été ça dans ma vie en général. Tu sais, quand j'étais tout jeune à l'école, au gymnase, je me rappelle, je faisais des cours sur l'opéra, car moi j'avais une grande passion pour l'opéra, et je faisais des cours pour mes amis de classe sur l'opéra, et bien sûr tout le monde disait, mais tu es fou, qu'est-ce que c'est l'opéra, pourquoi on a besoin de chanter au lieu de parler? Et moi, ça m'intéressait toujours d'essayer de partager ma passion. Pour moi, ça a toujours été la musique, et surtout l'opéra quand j'étais plus jeune. Une énorme passion, une sorte absolument naturelle de communiquer les passions humaines à travers la musique de manière plus forte et à travers les chants de manière encore plus émotionnelle et encore plus profonde. Et donc, dans mon expérience, par exemple, assez longue maintenant, avec la Fondation Rachmaninov et avec la chance que j'ai eue de vivre vraiment la maison de Rachmaninov, la Villa Sénar, là, tu ressens vraiment la force, la puissance d'un lieu d'inspiration, d'un lieu qui a inspiré Rachmaninov à écrire des œuvres magnifiques comme la Rhapsodie sur le thème de Paganini, la troisième symphonie, et tu ressens sa présence. Donc, avoir la chance de vivre dans ce lieu te donne aussi, de l'autre côté, le sentiment de la responsabilité de réussir à partager l'importance de ces lieux avec les autres et faire comprendre aux autres pourquoi c'est tellement important que des lieux comme ça puissent rester comme monuments culturels pour que les gens, et ce n'est pas un mot vide, c'est un mot très plein, ce sont des lieux où les gens peuvent ressentir des émotions ils ne pourront jamais ressentir, même dans les plus extraordinaires hôtels 5 étoiles, luxe 6 étoiles, dans les lieux plus magnifiques où les gens ont investi énormément d'argent. Le problème, c'est qu'on peut acheter tout, sauf que l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui est magique, qu'on ne peut pas acheter. Et donc là, on a un lieu où on ressent très fort l'inspiration de Rachmaninov. Une personnalité extraordinaire, une personnalité qui aussi nous enseigne beaucoup aujourd'hui. C'est un homme qui a dû faire face à énormément de difficultés dans sa vie, qui a toujours su passer au-delà des difficultés, si on pense à la Première Guerre mondiale, la Révolution russe, et après arriver aux États-Unis plus que 40 ans avec sa femme et enfants, sans un sou pour reconstruire complètement sa carrière et sa vie personnelle. Après, il arrive en Suisse, il trouve un paradis magnifique qu'il arrive à réaménager comme sa maison idéale. Et encore une fois, la Deuxième Guerre mondiale, donc il doit quitter l'Europe pour rentrer aux États-Unis et il sera après incapable de revenir en Suisse avant sa mort en 1943. Donc, tu vois, combien de fois il a perdu Ivanovka avant, après Sénar. Et quand même, il a toujours gardé cette capacité de réagir, de reconstruire, de se recréer une vie et de garder quand même une énorme sense of purpose, le sens de ce qu'il faut faire, le sens de ce qui est important. Donc bien sûr, avec quelquefois des traces de mélancolie, non? Si on écoute les danses symphoniques, c'est clair qu'il y a beaucoup de mélancolie, mais il y a aussi énormément d'énergie, énormément d'envie de faire, donc les influences du jazz, de la musique américaine dans sa musique, l'utilisation d'instruments comme le saxophone qui était tout à fait moderne et qui n'avait pas été utilisé avant ou presque très peu utilisé
avant dans la musique classique, et lui, il rentre dedans. Sa passion pour la contemporanéité, dont Sénart est l'exemple plus évident. Donc, un émigré russe qui arrive en Suisse et au lieu de se construire une jolie dacha russe, il construit une villa Bauhaus en 1932. Donc, exactement le style qui était le plus moderne, le plus innovatif, le plus loin de ses racines russes. Donc voilà, un homme, complètement un homme de son temps, dans son temps, pour son temps. Donc, ce sont des choses qu'on apprend, qu'on vit à la Villa Sénart. Et donc, on a bien sûr envie de partager ça. C'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir la villa le plus possible aux visites, de la faire connaître aux artistes aussi, pour leur faire comprendre plus profondément la personnalité de Rachmaninov. Et je trouve que chaque fois que les artistes ont pu venir, même les jeunes, qui grâce à toi ont pu venir à la Villa Sénart, je pense qu'ils vont garder un souvenir très fort. Ils vont être remotivés ou motivés de façon encore plus forte à jouer la musique de Rachmaninov et à considérer Rachmaninov non plus comme quelqu'un qui regarde derrière lui avec beaucoup de tristesse en disant hein, mon monde est fini, mais comme quelqu'un qui prend la vie jour par jour avec beaucoup d'attitudes positives. C'est ça qui m'a toujours donné l'impression. Rachmaninov, à la Villa Sénart, c'est un homme extrêmement positif, actif, un homme d'action. Oui, tu as raison. Puis j'aimerais dire que toi, tu as fait une mission incroyable parce que pour donner les possibilités pour des jeunes, pour sentir ça, ça reste pour toute la vie, la motivation de faire la musique. Je trouve que ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui m'a touché beaucoup à toi, parce que tu ne construis pas une hôtel 5 étoiles, tu invites bien sûr des gens qui sont très connus, mais c'est important. Mais pour toi, j'ai senti que plus important, c'est donner aux jeunes, vraiment tout petites et adolescents et plus âgés, de sentir cette inspiration pour être musicien. Et c'est très important parce que, oui, bien sûr, gagner le concours, c'est important, être connu, c'est important, mais garder cet esprit de magie, ça, c'est quelque chose qui reste pour toute la vie. Et je trouve que ta mission est si grande, mais vraiment, c'est très important. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis content, je veux pas prendre tous les mérites. La Fondation Rachmaninov est maintenant un groupe très motivé de personnes magnifiques qui s'engagent à partir du président Urs Ziswiller. On a maintenant un vice-président aussi, Hans Sambul, qui est une personne magnifique et très engagée. On a bien sûr nos amis hollandais de Rachmaninov Network, Elger Niels et Wouter de Vogt, qui sont très engagés dans le travail sur les archives de la Villa Sénart, qui ont protégé les archives, qui les ont digitalisées, qui sont en train maintenant de travailler sur la mise en place d'un système pour permettre aux étudiants et aux professeurs de musique de pouvoir lire ces documents, d'avoir accès à ces documents. Et pour ne pas oublier Heinz Horath, qui est notre curateur de la maison, on a un groupe extraordinaire de gens très motivés. Maintenant, Valentin Glor, qui est le directeur de l'école de musique de Lucerne, avec laquelle on est en train de créer un partenariat justement pour que plus et plus de jeunes musiciens, mais pas seulement jeunes musiciens, puissent visiter la Villa Sénart et être conscients de l'importance de ce lieu et d'être inspiré par ce lieu. Donc, je suis content que dans cette période, dans cette année de travail, on est arrivé à créer vraiment un groupe de personnes motivées. Et c'est ça qui va donner l'espoir que ça va continuer et ça va rester comme un vrai héritage culturel.
Bravo, je te félicite parce que c'est très important d'avoir des gens, euh, des collègues qui a des motivations comme toi, toi-même. Et c'est très important, comme ça vous pourriez arriver au but. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je connais des choses, mais peut-être c'est toi après qui pourrais dire quelque chose au public. Mais tu as pas, j'aimerais pas oublier une chose. Euh, Tu as dit de l'inspiration en général pour les musiciens. C'est très important de garder ses racines. Et je pense que ça, c'est un exemple avec Villa Sénard. Si on garde des racines, on garde la future. Et plus important, c'est garder vraiment des choses très profondes. C'est difficile. Tu peux pas gagner beaucoup d'argent. Tu perds plus du temps, plus d'énergie. Mais maintenant, dans cette situation de pandémie, on a réalisé qu'on n'a pas besoin beaucoup. On a besoin de notre famille, notre passion, être heureux avec tout ce qu'on fait. Parce que j'ai bien entendu, tu es revenu de ta jeunesse quand tu as rêvé de lire beaucoup de livres, découvert et partager avec le monde entier avec ta passion d'opéra. Ça reste toujours, c'est magnifique parce que je pense que cette année, il est donné la possibilité pour nous, pour rester euh, nous-mêmes et revenir dans notre jeunesse, dans notre rêve et réaliser nos rêves. Et, bravo, vraiment, ça me donne beaucoup d'énergie quand tu parles. Vraiment, comme toujours, Aussi. comme toujours, bien sûr, parce que tu es très enthousiaste et oui, c'est magnifique. Comment la situation, à ton avis actuelle, a affecté le monde de l'art en général? Si on parle vraiment général, les artistes, les managements, les organisateurs, les festivals, les séries de concerts, comment cette situation a influencé? Bon, bien sûr, cette situation a créé beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages, surtout dans les pays qui n'ont pas, comme la Suisse, il faut le dire, un système de protection sociale très fort. Alors, par exemple, dans ma profession comme agent d'artiste, hein, manager d'artiste, il faut dire que notre société a pu survivre grâce aux aides du canton de Zurich, qui a mis en place ce système de Kurzarbeit. Donc, à travers le Kurzarbeit, on est arrivé à survivre, car bien sûr, le budget de l'année 2020 a subi une chute de presque 65% par rapport à ce qui devait être à cause de toutes les annulations des concerts, des tournées et tout le travail qui n'a pas pu se faire. Donc, pour le monde de la musique, ça a été un dommage immense. Mais, je répète encore une fois, il ne faut pas se laisser aller seulement à regarder la partie négative. Donc, il faut faire trésor, profiter du temps qu'on a eu à disposition pour essayer de mettre en place une façon différente aussi de communiquer sur la musique classique. Moi, je trouve que ça, c'est la clé fondamentale. La musique classique a eu bien sûr un manque de communication générale, c'est-à-dire on a été pour trop longtemps lié à un public qui était le public de la musique classique, qui suivait toujours les sponsors et tout ce qui était autour, sans vraiment se préoccuper de créer un nouveau public. Et donc, les projets qui ont à faire avec l'éducation des nouvelles générations doivent devenir maintenant de plus en plus prioritaires. Il y a eu des institutions qui ont commencé depuis longtemps, je veux dire, cette action, mais ça n'a pas été vraiment un travail généralisé.
Ce qui ne veut pas dire seulement de prendre les jeunes étudiants et les amener dans les salles de concert. Car si on ne fait pas un vrai travail de préparation sur ça, on amène des gens comme les troupeaux des vaches, on les amène et après on les reprend et on les remet à l'école. C'est pas ça le travail à faire. C'est un travail qui part des motivations des enseignants, des gens qui passent le jour par jour avec les étudiants. Et par exemple, moi, je rappelle une expérience que j'ai faite avec un jeune artiste pour lequel je commençais à travailler cette année de pandémie. Et lui me disait que sa passion pour la musique classique est née car sa maîtresse, quand il était à l'école primaire, chaque jour dans la classe, faisait écouter une quart d'heure de musique classique. Chaque jour. Vivaldi, Beethoven, Mozart, un petit peu. Et chaque jour, elle donnait aux très jeunes la possibilité d'être en contact avec cette musique. Et dans le cas de ce jeune chef d'orchestre, ça a été l'élément dominant pour lui faire naître la passion pour la musique. C'est vrai que pour nourrir une passion, il faut quand même avoir un contact. Il faut connaître. Et le monde d'aujourd'hui n'est pas trop positif pour ça. Donc c'est pour ça que, par exemple, je reprends l'argument des réseaux sociaux. Il ne faut pas démoniser les réseaux sociaux. Ils peuvent faire très mal, mais ils peuvent être aussi un très positif moyen de communiquer des valeurs positives aux jeunes générations. Donc, voilà, il y a beaucoup de dommages. Il y a aussi des bonnes expériences qu'il faut reprendre et qu'il faut remettre en place et recultiver pour le futur. À côté, bien sûr, de la musique dans les salles de concert, avec la présence du public qui est absolument fondamentale. Merci beaucoup. Merci Ettore pour tes paroles. Et je voulais demander encore que tu peux souhaiter à tes fans, followers sur Instagram de Fondation Rachmaninov. Qu'est-ce que tu peux souhaiter pour eux? Bon, ce que je veux souhaiter à tous les gens qui utilisent les réseaux sociaux est de faire un usage responsable, un usage positif, essayer d'apprendre à travers et de suivre beaucoup de comptes Instagram qui, à travers cette plateforme et ces moyens de communication, essayent de transmettre quelque chose d'intéressant et positif, de raconter des histoires. Ce qu'on essaye, nous, avec la Fondation Rachmaninov, de raconter à travers nos comptes Instagram, c'est l'histoire de Rachmaninov. C'est ses amis, ses collègues, son rapport avec l'art, son rapport avec la nature, son rapport avec la technologie. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de côtoyer notre compte Instagram, ils voient qu'il y a toujours une image, mais à côté de l'image, il y a aussi une histoire. Et si on prend le temps de lire l'histoire, on apprend, on connaît. Et si on continue à lire, on connaît de plus en plus. Donc, le message, les souhaits que j'ai, c'est d'utiliser les réseaux sociaux avec responsabilité, avec aussi le sens du partage des choses positives qu'on peut partager à travers les réseaux sociaux. C'est intéressant. On clique sur un bouton et ton message devient disponible pour une communauté qui est potentiellement énorme, des passionnés de musique ou des gens qui se passionnent. Par exemple, moi, je fais une série sur Rachmaninov dédiée aux caricatures de Rachmaninov. Oui. Les gens qui ont fait des caricatures sur Rachmaninov. Et ça m'a ouvert aussi un monde intéressant pour... bien sûr, on fait les choses très correctement. Donc, chaque fois qu'on avait un caricaturiste qui était encore vivant, on l'a appelé, on lui a dit, on veut faire ça, est-ce que vous êtes d'accord qu'on met votre caricature sur Instagram? Ils ont dit toujours, bien sûr. Et j'ai ainsi pu connaître le travail de ces caricaturistes. Et bien sûr, il y a eu des gens qui étaient les followers de ces caricaturistes qui se sont intéressés à l'histoire de Rachmaninov. On a eu
par exemple, des contacts avec des musées. Quand on a fait la série des portraits de Rachmaninov, on est rentré en contact avec des musées qui ont l'originel des tableaux. On est rentré en contact avec des experts de Christie, de Sotheby's. C'est intéressant, c'est un monde qui s'ouvre. Donc, c'est intéressant aussi de créer des liaisons, de créer un contexte culturel autour d'une personnalité. Et dans le cas, heureusement, de Rachmaninov, c'est une personnalité avec tellement de facettes, avec tellement d'éléments intéressants autour de lui que, voilà, c'est une fête. Merci beaucoup, merci Ettore pour ta mission. Être éducateur pour nous, pour tout le monde. Et je te souhaite vraiment beaucoup de succès sur tous les projets que tu as dans la tête, qui est en route, qui a déjà presque développé. Et je serai toujours prête à t'aider. Si tu as besoin de mon aide, bien sûr. Oui, absolument. C'est un plaisir de collaborer avec ton festival. Et je dis toujours que les très jeunes artistes qui sont venus à la Villa Sénart ont amené vraiment une ère, une énergie, un enthousiasme magnifique qui a aussi remotivé beaucoup les gens de la Fondation. Donc, c'est vraiment un travail, un partenariat qui a un effet positif pour les deux parties. Donc, beaucoup de salutations à tous les jeunes. J'ai vu Varvara qui est venue, qui est en train de faire une belle carrière, Varvara Kutuzova, je vois Alexandra Dovgan aussi qui est venue, et aussi toutes les autres qui ont pu venir, Daniel Lotsakovic. Je veux dire, la Villa Sénart est toujours ouverte pour les très jeunes. Et pour nos projets futurs, on dit. Absolument, avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bonne journée. Hein? Вот такая беседа у нас получилась интересная. И, наверное, вы очень многое узнали и открыли для себя такого интересного человека. Мы будем следить за успехами Этторе, за его деятельностью и что же будет в результате с Виллой Рахманинова, как они смогут сохранить это наследие для нас и для будущего поколения. Если вам понравилось, пишите свои комментарии, задавайте вопросы и, конечно, подписывайтесь на наш канал и наши соцсети. До скорого! Тебе вот хорошо, ты говоришь на всех языках, чтобы ты красивый был вообще. Ты талант. Талантливый человек, да. Талантливый человек.